गुड आफ्टरनून पे चलो आज आम आरंभ करवा शोषण जोटा कि दशम श्रेणी द्वितीय अध्याय। तो आम पूर्व क्लास रे किछि पाठ पढ़ी कौन पढ़ी शोषण कौन जानी शोषण प्रकार कौन जानी देन कोशीय शोषण केमती कौन हो जानी कोशीय शोषण कौन कौन जाऊँगी ग्लाइकोलाइसिस साइटिक एसिड चक्र साइटिक अम्ल चक्र देन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था है नहीं। तो आम ग्लाइकोलाइसिस कौन जानी क्रेब साइकिल भी कौन जानी इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था भी बुझे तो मुझे तुम मानू कही कि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल लिखिकी सेंड करने कही ना नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस सहित क्रेब साइकिल सहित इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ये तीनटा भल से समस्ते मन रखिकी लिखिकी खातार मत सेंड कर। चलो आज आम देखा जीव शोषण कौन। तो जीव शोषण तो कोशीय शोषण पर ग्लुकोज भली शर्करा ग्लुकोज भली सरल शर्करा क्रियाधार दरकार होता है। तो जीव ग्रहण करुवा जैविक पोषण शरीर में सरलीकृत हो प्रत्येक कोश को जाए। फास्ट कहला कि कोशीय शोषण पर ग्लुकोज भली सरल शर्करा क्रियाधार होता है। कौन कहली माने गोटे ग्लुकोज रू आमर 38टा एटीपी बाहर। तो लास्ट को कौन माने ग्लुकोज ही बाहर आमर एटीपी कि आम जो खाई भात रू कि भात रू बाहर पड़ानी। तो भात भांगी भांगी कि लास्ट को ग्लुकोज रे परिणत है। तो ग्लुकोज कोश भितर को एंट्री कला देन ताधरू आमर एटीपी बाहर है। तो जीव ग्रहण करुवा जैविक पोषक शरीर में सरलीकृत हो प्रत्येक कोश को जाए। तो मनुष्य शरीर यह पाचक प्रणाली और उद्भिद शरीर में प्रत्येक कोश बा केतेक निर्दिष्ट कोश यह खाद्य सरलीकरण घटी थाए। तो सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ उद्भिद और प्राणी शरीर होता वायु उपजीवी शोषण क्रिया व्यवहृत अम्लजान जोगाण। तो जीव परिवेश अम्लजान ग्रहण करें। तो आम कौन वायुमंडल ही अम्लजान नौ ना नहीं। तो सेमती गछ भी वायुमंडल भी अम्लजान नौ सहित सी प्रड्यूस भी करुच्ची। तो वायु उपजीवी शोषण क्रिया अम्लजान ग्रहण क्रिया एक अविभेद्य अंश। तो अम्लजान ग्रहण में उद्भिद और प्राणी मध्य भिन्नता देखा जाए। कौनटा ना उद्भिद और प्राणी मध्य भिन्नता देखा जाए माने उद्भिद कुछ टाइप शोषण करे आउ प्राणी गोटे टाइप शोषण करे। तो देखो उद्भिद शोषण तो उद्भिद विसरण प्रक्रिया माध्यम तो उद्भिद किपर आम शोषण करुचे। तो उद्भिद विसरण प्रक्रिया माध्यम परिवेश वायु अम्लजान ग्रहण करें। तो टिश्यू युक्त केमी अम्लजान ग्रहण करे केमी कौ प्रक्रिया रे। तो विसरण प्रक्रिया परिवेश वायु अम्लजान ग्रहण करें। तो टिश्यू युक्त विभेदन हो निम्नमान पत्र विहीन उद्भिद निज शरीर उपस्थिति कोश माध्यम परिवेश अम्लजान युक्त वायु सीधा सड़क विसरण द्वारा ग्रहण करि। तो मात्र पत्रयुक्त सबुज उद्भिद पत्र होता स्टोमा बा स्टोमाटा मध्य परिवेश अम्लजान ग्रहण करते। तो देख होगा आमर जोटा कि गचर पत्र विहीन टिश्यू विहीन जो गछ गुड़ाक निम्नमान गछ होगा जमीक आलची फंजी ये सब हो गले ब्राएफाटा एटा पड़ी। तो से केमती नौ केमती अम्लजान ग्रहण कर। तो पत्र विहीन उद्भिद निज शरीर उपरिस्थ कोश माने ऊपर सेल गुड़ाक ऊपर कोश मध्य परिवेश अम्लजान युक्त वायु सीधा सड़क विसरण द्वारा ग्रहण कर। पत्रयुक्त सबुज उद्भिद स्तोम बा स्टोमाटा माध्यम परिवेश अम्लजान ग्रहण करें। स्टोमाटा बाट दे अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस विनिमय घटे। तो देख यहाँ आम पत्र हो गला ना नहीं ये स्टोमाटा अच्छी कही स्टोमाटा। तो आर भी यही पट देकी स्टोमाटा देकी अम्लजान जीव अंगारकाम्ल भी बाहर बुझिपाल। तो स्टोमाटा बाट दे अंगारकाम्ल अम्लजान गैस विनिमय घटी थाए। तो दिन बेले आलोक श्लेषण समय पत्र स्टोमाटा बाटे अंगारकाम्ल ग्रहण करे केमिति केतेबेले अंगारकाम्ल ग्रहण करे दिन बेला राति बेला अंगारकाम्ल ग्रहण करे नाही है। तो दिन बेले आलोक श्लेषण समय पत्र स्टोमाटा बाटे अंगारकाम्ल ग्रहण करे। तो यही समय उद्भिद कोशीय शोषण में बाहर अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण प्रक्रिया व्यवहृत होता है। तो जो अंगारकाम्ल ग्रहण कला सेटा कौन है कौन हम। तो यही समय उद्भिद कोशीय शोषण बाहर अंगारकाम्ल आलोक श्लेषण प्रक्रिया व्यवहृत है। तो जान अंगारकाम्ल सहित जल सहित आलोक रश्मि पड़ी आमर ग्लुकोज तैयारी हुए पत्र ना ना या आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहती। तो से अंगारकाम्ल जो ग्रहण कला सेटा
ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବାହାରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଦେଖ, ତ ଦିନ ବେଳା କ'ଣ ହେଲା ନା, ପତ୍ର ଷ୍ଟୋମା ଦେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଥିରୁ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ହେଲା, ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ହେଲା ସରି ତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତ ଜଳ ଆଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମିଶିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ସହିତ ଜଳ ବି ବାହାରିଲା, ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ବାହାରିଲା। ତ ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ନିଜେ ନିଜେ ତାର ନିଜ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଲଗେଇଦେଲା ହେଲା। ବି ତା ସହିତ ବି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ରଖିବ। ତ ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହୀତ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ବିସରିତ ହୋଇ ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ଆମର ପତ୍ରର ସ୍ତୋମ ଦେଇଛି, ସ୍ତୋମ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସ୍ତୋମ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖାଇଥିଲି ତୁମକୁ, ଏମିତି ପତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ତୋମାଟା ରହିଲା, ସେ ସ୍ତୋମାଟାକୁ ଏଇଟା ଆମର ପତ୍ରର କାଣ୍ଡ ସହିତ ସ୍ତୋମାଟା ଦେଖାହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ତୋମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ତୋମ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଠିକି ତୁମକୁ ବଡ଼ କରି ଦିଆହେଇଛି ସ୍ତୋମ। ତ ସେଇପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗଲା, ଦେଖ O2 ବି ଲେଖାହେଇଛି ସେଠି, ଦେଖ ଛୋଟ କରି O2 ଲେଖାହେଇଛି, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ତ ସ୍ତୋମ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା, ସ୍ତୋମରୁ ଏ ଡେମ୍ଫକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସ୍ତୋମ ଦେଇକି ଏଇ ଛୋଟ ସରୁ ଡେମ୍ଫ କତିକି ଆସିବ, ଡେମ୍ଫରୁ କାଣ୍ଡ କତିକି ଆସିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କରାହେଇଛି, ତ ଡେମ୍ଫରୁ କତିକି ଆସିଲା ଦେନ୍ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କତିକି ଆସିଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ମାନେ ଯାଉଛି, କେମିତି ଯିବ, ଯେମିତି ଆମ ନାକରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତଣ୍ଟି ମାନେ ଗ୍ରସନୀ ଦେଇକି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଦେଇକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କତିକି ଯାଉଛି, ସେମିତି ପତ୍ର ସ୍ତୋମ କତିରୁ ଡେମ୍ଫ କତିକି ଗଲା, ଡେମ୍ଫରୁ କାଣ୍ଡ କତିକି ଗଲା, କାଣ୍ଡରୁ ଚେର କତିକି ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବ ହେଲା, ସବୁ ପତ୍ର କତିକି ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ପ୍ରାଣିକ ଶୋଷଣ ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବେ ନା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ, ମାନେ କୋଷ ଭିତରେ କେମିତି ଶୋଷଣଟା ହେଉଛି, ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ କୋଷ କେମିତି ତାକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ମାନେ ତାର କେମିତି ସେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆମ ବଡ଼ି ସାରା ସବୁ ତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଜଳଚଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏକକୋଷୀ ଛିଦ୍ରାଳ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ କି ଏକକୋଷୀ, ଛିଦ୍ରାଳ, ହାଇଡ୍ରା ଏମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଛିଦ୍ରାଳ ହାଇଡ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବିସରଣରେ ହେଲା। ସେମିତି ଜିଆ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସେମିତି ଓଦା ଚର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶୋଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବେଙ୍ଗ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ତ ବେଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କରେ, ମାନେ ପାଟି ପଟେ ବି ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତାପରେ ଶୀତ ସୁପ୍ତ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନା, କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିବ ନା, କେଉଁ ପଥର ସନ୍ଧିରେ କେଉଁ ମାଟି ତଳେ ଯାଇକି ପଶିକି ରହିଥିବ ନା ନାହିଁ ବେଙ୍ଗ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ତାର ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଅସରପା ପରି କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଅସରପା ତାର ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା, ସେ କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ, ସେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ବା ସ୍ପାଇରାକିଲ୍ସ ଦେଇକି ସେ ତାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତ କେଉଁ ଜୀବ କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, ଆର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ କରିବ, ଲେଖିବ କି ଏଇ ପ୍ରାଣୀଟା ଏଇଥିରେ କରୁଛି ହେଲା। ତେବେ ଲେଖିବ ଏକକୋଷୀ, ତାର ହେଲା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଛିଦ୍ରାଳ ବିସରଣ, ହାଇଡ୍ରା ବିସରଣ, ଜିଆ କେମିତି ଚର୍ମ, ଜୋକ ଚର୍ମ, ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ସହିତ ଲେଖିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଦେନ୍ ଅସରପା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। ତ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେମିତି କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା କେଉଁଥିରେ କରନ୍ତି ନା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ଏହା ମାଛ ଗାଲିଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କର ଗାଲିଟା ହେଉଛି ମାଛ ଗାଲିଠାରୁ
ଭିନ୍ନ। ତ ସାପ ପାରା ବତକ ବାଦୁଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସାପ ପାରା ବତକ ବାଦୁଡ଼ି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ତିମ୍ବି ମାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବି କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ତିମ୍ବି ବି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ଶୁକାବସ୍ଥା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ବେଙ୍ଗ ବଢ଼ିଲେ କହୁଥିଲେ ସେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟା ପାଣିଟା ଭାସୁଥିବ ଦେଖିଥିବ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ତ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି? ସେତେ ତ ସେ ଚର୍ମରେ କରୁନଥିବ ମାନେ ଏଥିରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କରୁନି, ସେ କେଉଁଥିରେ କରୁଛି? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଙ୍ଗ ଲାର୍ଭାଟା କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ବେଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବ କି ବେଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି, ବୁଝିଲା? ତ ତାର 3-4 ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଦେଖ ଜୈବିକ ଜାରଣ। ଦେଖ ଏବେ ଜୈବିକ ଜାରଣ କ'ଣ ଦେଖ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ ଜଳେ? ଉଦ୍ଜାନ ଜଳେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ ଛୋଟବେଳୁ। ତ ଏକକୋଷୀ ଛିଦ୍ରାଳ ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ନାହିଁ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ। ଜାଣିଛେ ଦହନ ବେଳେ ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ସେତେବେଳେ ତାପ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏଇଭଳି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଜୈବିକ ଜାରଣ କ'ଣ? ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନ ସହାୟକ, ଦହନ ବେଳେ ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଏନଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଅଣୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବକୋଷରେ ଏଟିପି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶକ୍ତି ଶୋଷଣରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଡିପିରେ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ମିଶିଲେ ଏଟିପି ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ପିଆଇ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏଟିପି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ମିଶିକି ସେମାନେ ଏଟିପି କରିବେ। ତ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ଭାଗ ନିଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ପିଆଇରେ ପରିଣତ ହେଲେ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁରୁ କେତେ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁରୁ 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା। ତ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚରଣ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ମାଂସ ପେଶୀ ହେଲା, ଏଇ ହାତଟା ବି ଉଠିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏଟିପି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଏଟିପି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଏଟିପି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତ କାହିଁକି? ମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର କେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲା? ଷ୍ଟୋମାଟ ଦେଇକି, ଯେଉଁଟାକି କାଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି, ଆମର ଏଥିରେ ପତ୍ରରେ ବି ଅଛି। କାଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋମାଟା ଅଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ପକାଇଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ। ଦେଖ ତ ଶୋଷଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ କି ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ, ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପଜୀବୀ, ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ସାଇଟିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଦେନ୍ କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? କୋଷରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ। କୋଷ ଭିତରେ କେତେ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି, ରସଟା ଯେଉଁଟା। ତ କୋଷ ଜୀବକରେ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃଝିଲି ବାୟୁଝିଲି ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ଅନ୍ତଃଝିଲିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ?
ତ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଅଜାଲୋଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କେମିତି କହିଥିଲି କି ଉପରେ ପାରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ବାହାରିଲା, ଏପଟେ ଲେଖିବ, ଏପଟେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଲେଖିବ, ଏପଟେ ଅଜାଲୋଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସବୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଲେଖିଦେବ। ତା ସହିତ କେଉଁଠି CO2 ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି NADH2 ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି FADH2 ବାହାରିଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲି କି ଏଠି ବାହକ ଅଣୁ ସବୁ ମିଶିକି ବାହକ ଅଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇକି NADH2 ଆଉ FADH2ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇଗଲେ, H+ ଆୟନ୍ ନେଇଗଲେ NADକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। H+